السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل میں حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اسی اجلاس کا، سیرت النبی کے اجلاس کا ایک بہت ہی قیمتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو حضرت مولانا مدثر صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسے روح العلوم اسلامیہ، بہت ہی قیمتی بیان حضرت والا کا بھی مجمع کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت ضرور حضرت والا کے بیان کو سنیے گا، بہت قیمتی اور عوام کے سامنے ضرورت کی باتیں حضرت نے رکھی ہے۔ آپ حضرت ضرور ان کی باتوں کو سنیے گا اور خیر کی نیت سے اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اشعار لکھا، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخری میں شعر لکھا، قلم تھکی ہے فکر مدہ ابھی باقی ہے، قلم تمام ہوئے، ورق تمام ہوئے، دن تمام ہوئے، رات تمام ہوئے، زندگی تمام ہوئی، مگر نبی کی شان ابھی باقی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے شہر ملبارہ کے مشہور و معروف جناب حضرت مولانا محمد مدثر صاحب مفتاحی دامت برکاتہم وعمت فیوضہم، محتمم مدرسہ روح العلوم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عنوان پر لب کشائی کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بہاروں کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی مہینے میں ہمارے نبی کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام کائنات کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، سمندروں کو پیدا فرمایا، پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ الغرض اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات کا وجود نہ ہوتا، میرا بھی وجود نہ ہوتا، آپ کا بھی وجود نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے چرچے اس وقت سے شروع کر دیا تھا جب یہ زمین اور آسمان کا وجود ہی نہیں تھا۔ میرے دوستوں، ہمارے نبی برکتوں والے نبی تھے، پیدا اس سے پہلے بھی برکت والے تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی برکت والے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی برکت والے ہیں۔ میرے دوستوں، جب میرے اور آپ کے آقا بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمینہ
फरमाती हैं कि बेटा बच्चा मेरे पेट में 9 महीने रहा, लेकिन मुझे बच्चे की तकलीफ जरा भी महसूस नहीं हुई। हजरत आमिना कहते हैं कि मैं डोल लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास जाया करती थी। कुएं का पानी अंदर रहता था, जब मैं कुएं के पास जाती तो अंदर का पानी ऊपर आ जाया करता था। मैं वो डोल से भरकर वापस जाने लगती तो मेरी सहेलियां कहती थी, अरे आमिना थोड़ी देर के लिए रुक जा, हम भी पानी भर लेंगे। चुनांचे हजरत आमिना की सहेलियां भी उस ऊपर आए हुए पानी से डोल से पानी भर लिया करती थी, फिर हजरत आमिना घर जाया करती। हजरत आमिना कहती हैं कि रात के वक्त काबतुल्लाह में मैं इबादत के लिए जाया करती थी तो कहती हैं कि रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था कि आसमान से सितारे टूटकर मेरे गोद में आ रहे हैं। जब मैं वहां से बाहर जाने लगती तो कहती हैं कि दरख्त के टहनियां मुझे सलाम किया करती थी। ये हमारे नबी के बरकतें हैं। दुनिया में आने से पहले मेरे दोस्तों हमारे नबी के बरकतें जाहिर हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बड़ी अजीब विलादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पैदाइश का वक्त आया तो उस वक्त हजरत आमिना के पास शिफा बिन्त अमर दाया थी। यह बहुत सारे बच्चों को पैदा होते हुए देख चुकी थी, वो उस वक्त मौजूद थी। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चा माँ के पेट से निकलता है और बच्चे के ऊपर गंदगी होती है और उसे पानी से कपड़े से साफ करते हैं। मेरे दोस्तों रिवायतों में आता है जब हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलने लगा तो पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया और जैसे ही बच्चा बाहर आता गया खुशबू ही खुशबू फैल गई और हमारे नबी के पाकिज़गी देखिए कि हमारे नबी दुनिया में आ रहे हैं और उस मासूम बच्चे के जिस्म पर यह खतरा भी गंदगी का नहीं था। पाक व शफाफ होकर हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ बच्चे की नाक और माँ की आंख मिली हुई होती है। बच्चा पैदा होने के बाद उस आंख को काटा जाता है, लेकिन मेरे नबी को देखिए जब वो दुनिया में आए तो ऐसा आए कि बच्चे की नाक और माँ की आंख दोनों कटे हुए थे। मेरे दोस्तों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बरकतों के साथ पाकिज़गी के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। बच्चा पैदा होता है 2 साल के बाद 3 साल के बाद या पैदा होने के फौरन बाद बच्चे को खतना किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हमारे नबी खतना होकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, बिल्कुल पाक और शफाफ। अब देखिए कि ये शिफा जो दाया थी उस बच्चे को देखने लगी कि ये कैसा बच्चा है और ये कैसा पाकीज़ा बच्चा है। उसने घबराकर उस बच्चे को उठाकर माँ के बाजू में रख दिया। माँ के बाजू के बच्चा छोटा अभी पैदा हुआ है, चंद मिनट का बच्चा है। अब देखते क्या है कि वो बच्चा अपने आप को जोर देकर जिस तरह आदमी सजदे को चले जाता है वो बच्चा अपने आप को जोर देकर सजदे की हालत में चला गया और वो देर तक सजदे की हालत में रहा। उसके बाद बाएं हाथ को थोड़ा जोर देकर दाएं हाथ को ऊपर उठाया और शहादत की उंगली से इशारा किया और इशारा करते ही पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया, नूर ही नूर फैल गया, खुशबू ही खुशबू फैल गई। मेरे दोस्तों ये छोटा सा मासूम बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ऐसा पैदा किया। अब माँ ने देखा कि थोड़ी देर के बाद माँ ने उस बच्चे को उठाकर अपने गोद में सुला लिया। अब गोद में सुलाते ही क्या हुआ कि आसमान की छत फटी। छत फटते ही ऊपर से एक बादल सीधा माँ के गोद में आया और आते ही वो एक रोशनी से पूरा फैल गया। बच्चा नजर नहीं आ रहा है, माँ नजर नहीं आ रही है और उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबिहा, कि इस बच्चे को मशरिक में फिरा दो, शुमाल में फिरा दो, जुनूब में फिरा दो, लियारिफू
बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, ताकि इस बच्चे का नाम, ताकि इस बच्चे की सिफत, ताकि इस बच्चे की सिफतें पूरी दुनिया वालों को मालूम हो जाए। मेरे दोस्तों, फिर उसी बादल के अंदर से एक आवाज आई कि इस छोटे से बच्चे को आदम के अखलाक दे दो, इस बच्चे को शीश की मारिफत दे दो, इस बच्चे को नूह की बहादुरी दे दो, इस बच्चे को लूत की हिकमत दे दो, इस बच्चे को याकूब की बशारत दे दो, इसहाक की रजा दे दो, यूसुफ का हुस्न दे दो, इलियास का वखार दे दो, अय्यूब का दिल दे दो, मूसा अलैहिस्सलाम का जह व जलाल दे दो, और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद दे दो, और इस बच्चे को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक दे दो, और इस मासूम बच्चे को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म इस बच्चे के सीने में पेवस्त कर दो। मेरे दोस्तों, हमारे नबी कोई मामूली नबी नहीं है, ये नबियों के सरदार हैं, इनकी हर अदा निराली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि किसी और नबी से इतना प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अदा को महफूज किया। आप क्या करते थे, कैसे सोते थे, कैसे उठते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को, हर अदा को महफूज किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में दीन की दावत देते रहे, लोगों की तकलीफें उठाते रहे। अल्लाह ताला ने 13 साल के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब इस सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये हिजरत का सफर, ये हिजरत की तारीख बहुत लंबी है, मैं इसे बयान नहीं कर रहा हूं, उसकी एक कड़ी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसी सफर के दौरान गारे सौर में हजरत अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खियाम भी किए। इस गारे सौर में खियाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और दो थे, हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फहीरा भी थे, और रास्ता दिखाने वाला आदमी अब्दुल्ला लैसी, ये 4 आदमी मिलकर मशहूर रास्ते को छोड़कर एक तंग रास्ते से मदीना जाने लगे। अब मदीना जा रहे हैं, ऊपर से गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से साथियों को भूख लगी। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, वहां एक खैमा मिला। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी जिसे उम्मे माबद के नाम से पहचाना जाता है। वो बूढ़ी की ये आदत थी कि अपने खैमे के बाहर बैठती थी, और जो भी मेहमान रास्ते से गुजरता था उसे दूध के जरिए, गोश्त के जरिए, खजूरों के जरिए उनकी मेहमान नवाजी करती थी। फिर वहां से मुसाफिर लोग गुजरते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह काफिला उम्मे माबद के खैमे के पास गुजरा। खैमे के पास गए तो उम्मे माबद ने बड़ा एहतराम किया, बड़ी इज्जत से उनके सामने पेश आया, और वो औरत, बूढ़ी औरत कहने लगी, आप लोग बड़े एहतराम के काबिल हैं, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन कहत साली की वजह से मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और बकरियों का जो रेवड़ था, इस रेवड़ को मेरे शोहर ने अबू माबद चराने के लिए जंगल लेकर गए। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे के किनारे एक बकरी को देखा, और उस बकरी की कैफियत ये थी कि वो सिर्फ हड्डियां और चमड़े की थी, ना उसके अंदर गोश्त था, ना उसके अंदर चलने की ताकत थी, बिल्कुल कमजोर लागिर वो बकरी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से, अरे अबू बकर, इस बकरी से दूध दोहने की इजाजत ले लो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उम्मे माबद से कहा कि हमें इस बकरी से दूध दोहने की इजाजत दे। वो उम्मे माबद कहने लगी, अरे अबू बकर, अगर इस बकरी से तुम दूध दोहना चाहते हो तो बड़े शौक से मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इस बकरी के अंदर दूध का यह खतरा भी नहीं है।
अबू बकर ने फरमाया तेरा काम देना है तू दे दे, बाकी दूध दोहने वाला जाने और दूध देने वाला जाने। चुनांचे मेरे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी को लिया, उस बकरी के जो पीठ होती है उस पीठ के ऊपर हाथ फेरा और जो थन होता है उस थन के ऊपर हाथ फेरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, ऐ अल्लाह इस बकरी में बरकत नसीब फरमा। फिर इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ये दुआ करने की देर थी कि वो बकरी जुगाली करने लगी। जिसे खाती पीती बकरी खाने के बाद जुगाली करती है उस तरह जुगाली करने लगी और देखते देखते उस बकरी के थनों में दूध भर गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने ये मंजर देखा, उम्मे माबद ने ये मंजर देखा, हैरान परेशान हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और उस बर्तन रखकर और उससे दूध दोहने लगे, यहाँ तक कि वो दूध भरता गया और उस प्याले से झाग ऊपर आने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध को सबसे पहले उम्मे माबद को दिया। उम्मे माबद ने शेर होकर पिया, फिर हजरत अब्दुल्ला लैसी को दिया, फिर आमिर बिन फहीरा को दिया, फिर हजरत अबू बकर ने शेर होकर पिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस दूध को पिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस प्याले को दूध से दोहा और उम्मे माबद को देकर कहने लगे ये तुम्हारे शोहर के लिए है, जब तुम्हारा शोहर आ जाए तो ये दूध उसे पेश कर देना। मेरे दोस्तों फिर उम्मे माबद को दीन की दावत दी। उम्मे माबद कहने लगी मैंने दुनिया के बहुत से नशे व फराज लोगों को देखा, मैंने बहुत से दुनिया के मामलात को देखा है, लेकिन आपके चेहरे से ये मुझे नजर नहीं आता कि आपका चेहरा झूठा हो। फिर वो ईमान कबूल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले को लेकर इधर निकल गए और शाम के वक्त अबू माबद जो उम्मे माबद का शोहर था वो आया देखता है कि घर के हालात बदले हुए हैं। जो बकरी लागिर पड़ी हुई थी मोटी ताजी हो चुकी है, उसके थनों में दूध है और घर के अंदर देखा कि प्याले का दूध का एक खतरा नहीं था और दूध प्याले से भरा हुआ है। उसने अपने बीवी उम्मे माबद से पूछा कि ये हालात कैसे बदले हुए हैं, क्या माजरा है? तो उम्मे माबद ने कहा कि ये बकरी की बरकत नहीं है बल्कि ये मुबारक आदमी आया था उसके खदमों की बरकत है। मेरे दोस्तों अब वो आदमी को मालूम करने के लिए अबू माबद जल्दी करने लगा, कहने लगा सिफी ही ली या उम्मा माबद, आए उम्मे माबद मेरे सामने उस आदमी के हुलिया को बयान करो। सिफी ही ली या उम्मा माबद, आए उम्मे माबद उस आदमी के हुलिया को मेरे सामने बयान करो ताकि मैं उसे पहचान सकूं कि वो आदमी कैसा है। मेरे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके हर अदा को महफूज किया और दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके पेशवे के मुकम्मल जिंदगी के हालात मौजूद हो। हर आदमी आता था, अखलाक से जिंदगी गुजारता था, फिर अपनी जिंदगी को लेकर चला जाता था। पूरी कायनात में एक हस्ती हमारे पैगंबर हैं जो इस दुनिया में आए हैं और जिंदगी को पेश किए हैं और इस जिंदगी को इस दुनिया के लिए छोड़ कर गए। अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछे कि तुम्हारा नबी कैसा था तो खुदा की कसम हम बता सकते हैं कि हमारे नबी कैसा था। जरा सुनिए, वो बूढ़ी माँ उम्मे माबद अपने शोहर से कहती है कि वो आदमी कैसा था। रअयतु रजुलन ज़ाहिरन व ज़ाहिरल वज़ाअ, मैंने एक आदमी को देखा जो बड़ा ही खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कि चांद 14वीं रात का चांद कपड़े पहनकर जमीन पर आ गया है। अब्लजल वजह, आपका चेहरा बड़ा निखारा हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। हसनल खल्क़ी, आपकी खिलकत बड़ा उम्दा थी। और तो हदीसों को तो
दो चार हदीसों को मिलाकर आपका हुलिया बताना चाहता हूं कि आपके बाल कैसे थे। शदीद सवाद शअर, कि आपके बाल घुंघरालू थे, निहायत काले खूबसूरत बाल थे। आप जब आप कंघी करते थे तो कंघी सीधी मांग में करते थे, अगर वो मांग निकलती थी तो निकालते थे, वरना उसको छोड़ देते थे। कभी आपके बाल कानों के आधे हिस्से तक आ जाया करते थे, आपके बाल और जरा बड़े हो जाते तो कान की लौ तक आ जाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे तो वो बाल आपके शानों को छू जाया करते थे। मेरे दोस्तों, वासी अल जबीन, आपकी पेशानी कुशादा थी। अज़ज्जल हवाजिब, आपके जो आबरू थे ये आबरू बड़े बारूक थे और बारीक थे और एक दूसरे से ये मिले हुए थे। और यहाँ का दरमियानी जो हिस्सा था वहां पर आपके बाल नहीं थे। बैनहुमा इल्कुन युदर्रुहुल गज़ब, के यहाँ पर एक रग होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आपको गुस्सा आता था तो आप गुस्सा जाहिर नहीं करते थे, आप गुस्से को अपने अंदर पी जाया करते थे। वो पीने की वजह से, अंदर गुस्से को दबाने की वजह से आपके पेशानी में यहाँ एक रग होती थी, वो भड़कती थी और हरकत करती थी, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में हैं। मेरे दोस्तों, आपकी आंख कैसे थी? अजल ऐनैन, कि आपकी आंखें मोटी थी, खूबसूरत थी। अशकल ऐनैन, आपकी आंख लंबी थी और आपके आंखों में लाल लाल रंग के डोरियां दिखाई देती थी और आपके अंदर की सफेदी दिखाई देती थी और आपके अंदर की सियाही दिखाई देती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के अंदर ऐसी आंखें पैदा नहीं फरमाई थी। मेरे दोस्तों, जब आप आंख उठाकर देते तो आपका दबदबा ऐसा होता था कि सारे सर अपने नीचे कर लिया करते थे और आप जब नीचे देखते थे तो सारे लोग आपको देखना शुरू कर दिया करते थे। नाक कैसी थी? अक़लल इज़नैन, कि नाक यहाँ से थोड़ा बुलंद थी और ये नाक जरा लंबी थी, बड़ी खूबसूरत आंख नजर आती थी। ज़ली अल फम, और आपका मुंह कुशादा था। और आपके दांत कैसे थे कि सामने के दो दांतों के दरमियान एक बारीक सा सुराख होता था। इदा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैना सनायाहु, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बात करते थे तो इस दांतों के दरमियान जो सुराख होता था उस सुराख से नूर निकलता था और वो नूर निकलकर दीवारों पर पड़ा करता था। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज किया ताकि लोग इसे पहचान कर इस नबी की इताअत लोगों करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में एक ऐसी हस्ती बनाया है जिसके अल्लाह ताला ने हर चीज को बयान फरमाया कि आपके हाथ कैसे थे, आपके पैर कैसे थे, आपका पेट कैसा था, आपकी पीठ कैसी थी, आपके तलवे कैसे थे, आपके हाथों के अंदर लकीरें कितनी थी। कि मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा कैसी थी, आपकी आखिरी बीवी हजरत आयशा कैसी थी, आपके चार दोस्त हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली कैसे थे, आपकी बेटी फातिमा कैसी थी, आपकी बेटी रुखैया कैसी थी, आपकी बेटी ज़ैनब कैसे थी, आपकी बेटी उम्मु कुलसूम कैसे थी। मेरे दोस्तों, आपके नवासे कैसे थे, आपका सफर कैसा था, आपका हफ्ज़ हज़र कैसा था, आपका बचपन कैसा था, आपकी जवानी कैसे थी, आपका बुढ़ापा कैसा था, आपकी जिंदगी कैसी थी और आपकी मौत कैसी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एक चीज को शरीयत में महफूज कर दिया। जिंदगी का हर शोबा उठा ले, आपको नबी की सीरत वहां पर मिल जाएगी। जिंदगी के हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। मेरे दोस्तों, इस नबी ने इस उम्मत के लिए बहुत कुछ किया है। इस उम्मत के लिए इस नबी ने बहुत कुछ किया है। कोई बाप अपने बच्चों के लिए इतना नहीं रोया जितना ये नबी इस उम्मत के लिए रोया है। कोई उस्ताद अपने बच्चे के लिए इतना नहीं समझाया जितना इस नबी ने इस उम्मत के लिए समझाया है।
کوئی شیخ اپنے مرید کے لیے اتنی نصیحت نہیں فرمائی جتنی نصیحت اس نبی نے اس امت کے لیے فرمائی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس امت نے اس نبی کو بھلا دیا ہے, بھول گئے ہیں. یہ امت اس نبی کی دھجیاں اڑا رہی ہے. یہ امت اس نبی نے جس کام کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے, یہ امت اس کام کو کر رہی ہے. ہمارے نبی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن آج یہ امت بے حیائی کو بڑھا رہی ہے. ہمارے نبی شراب کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے, لیکن یہ امت شراب کو عام کر رہی ہے. ہمارے نبی اس امت کو میرے دوستوں باحیا بنانے کے لیے آئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو. ہمارے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں میرے دوستوں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ماں باپ کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے. باپ وہ ہستی ہے میرے دوستوں اپنے پورے دن اور رات محنت کر کے اپنے بچوں کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ماں باپ اپنے خواہشات کو دبا کر اپنے بچوں کے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں جو دنیا میں کوئی اپنے اولاد کی ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ماں باپ کے علاوہ ہر آدمی حسد کرتا رہتا ہے, پیر کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے اولاد کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ماں باپ میرے دوستوں بچے کو خوش کرنے کے لیے, بچے کو ہنسانے کے لیے ہزاروں بول بولتے ہیں. وہ ایک مرتبہ مسکراتا ہے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نہ وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے نہ پینے کے لائق ہوتا ہے. میرے دوستوں بڑا کمزور ہوتا ہے. ماں باپ اسے کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پہناتے ہیں. جب اسے طاقتور بنا دیتے ہیں, جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو اب والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتا ہے. بڑا خوش نصیب ہے, بڑا خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جائے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کا پیسہ اپنے ماں باپ پر خرچ ہوتا ہے. بڑے بد نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنے والدین پر پیسہ خرچ کرنا مصیبت سمجھتے ہیں. تف ہے ایسے لوگوں پر میرے دوستوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیسے والدین کے ساتھ معاملہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی, 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے پاس دودھ پیتے رہے. 4 سال کے بعد حلیمہ لا کر بی بی آمینہ کے پاس چھوڑ دیا اور حضرت آمینہ 2 سال تک ان کی پرورش میں رہے. کل 6 سال کی عمر تھی. اب حضرت آمینہ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے بچے کو حضرت عبداللہ کی خبر کی زیارت کروں. اور حضرت آمینہ مدینہ کی رہنے والی تھی اور حضرت عبداللہ مکہ میں رہنے والے تھے. لیکن حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا. اس وجہ سے حضرت آمینہ نے اپنے بچے کو لیا اور ساتھ میں اپنی باندی ام ایمن کو لیا اور یہ 3 آدمی ان پر سوار ہو کر 2 مہینے کی نیت کر کے کہ اپنے بیٹے میں جا کر میں رہ کر آؤں گی. چنانچہ مدینے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن اور حضرت آمینہ یہ تینوں مدینے میں رہے. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے میں جانے کے بعد میں وہاں چڑیوں کو اڑایا کرتا تھا. میں مدینے میں جانے کے بعد اپنے ماموزاد بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اور ہم کہتے ہیں کہ تیرنا سنت ہے. تیرا کی جو تالاب میں ہم پیتے ہیں یہ تیرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مدینے کے اندر اپنے ماموزاد بھائیوں کے ساتھ تالاب کے اندر سیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ وہاں رہے. لیکن وہاں جو حالات تھے بہت خراب تھے
کہ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تھے، یہودی اپنے کتابوں کو اٹھا کر پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا نبی بنے گا۔ ام ایمن نے حضرت آمینہ کو بتایا تو فوراً اپنے بچے کے اوپر خدشہ یا خوف محسوس کیا، وہاں سے لے کر حضرت آمینہ ایمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی باندی ایمن ہے۔ 350 کلومیٹر پر مقام ابوا ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد 25 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ 25 سال کی عمر، 6 سال کا بچہ، ساتھ میں ایک باندی ام ایمن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ماں تڑپ رہی ہے، کبھی ادھر ہو رہی ہے کبھی ادھر ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوف کے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں اور اماں اماں پکار رہے ہیں، اور ادھر حضرت آمینہ کے موت کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت آمینہ نے بڑے زور سے، بڑی طاقت ڈال کے اپنے بچے سے بات کی، کل حی میت و کل جدید بال، کہ ہر زندے کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت میری جوانی میں آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مجھے اب افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، لقد ولدت طہرا، میں نے ایک ایسے بچے کو پیدا کیا ہے جو سارے عالم کو پاک کرنے والا ہے۔ اب یہ کہہ کر حضرت آمینہ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، حضرت آمینہ کے آنکھ بند ہوتے ہیں، اور اللہ نے ایسی جگہ پر میرے اور آپ کے آقا کے والدہ کو موت دیا، نہ وہاں کوئی رشتہ دار ہے جو تسلی دے سکے، نہ کوئی دوست ہے جو تسلی دے سکے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ چٹیل پہاڑ ہے۔ میرے دوستو، اب یہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کوئی آواز ادھر سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی باندی ام ایمن نے پتھروں کو جوڑا، وہاں پتھروں کو جوڑ کر حضرت آمینہ کے خبر کو بنایا اور وہاں رکھ کر حضرت آمینہ کے خبر کو بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے جانے لگی۔ تو میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک آئے اور ام ایمن کا ہاتھ چھڑا کر پھر دوڑتے ہوئے ماں کے خبر پر جا کر سوتے ہیں، رو رہے ہیں، اور ادھر سے ایمن نے سنا کہ کہہ رہے ہیں، اے اماں تجھے تو پتا تھا کہ تیرے علاوہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئی ہے؟ رو رہے ہیں۔ ام ایمن نے وہ 6 سال کے بچے کو بلایا، لیکن میرے دوستو وہ بچہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بچے کو ام ایمن نے ساتھ میں لیا اور اسے اٹھاتے ہوئے اونٹ کے اوپر بٹھایا، اور 2 رات 2 دن وہ بچہ روتا رہا، ہچکیاں لیتا رہا، آہیں بڑھتا رہا۔ 2 دن تک گاؤں پہنچنے تک وہ بچہ ہمارے نبی روتے رہے۔ یہ ماں، میرے دوستوں، یہ ماں بچپن ہی میں جدا ہو گئی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد میرے دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور وہاں ہجرت کے 6 سال آپ نے عمرے کے لیے وہاں سے نکلے۔ عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ تھے، اور جاتے ہوئے مکے میں درمیان میں مقام ابوا ملا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اس کے پہاڑ کے طرف موڑ دیا اور پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ اکرام نے بھی اپنی اونٹنیوں کو پہاڑ کی طرف موڑ دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی ماں کی خبر کی زیارت کروں۔ چنانچہ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے خبر کے سرہانے جا کر کھڑے ہو گئے، اور ایسے بیٹھے جیسے پاؤں کو اٹھا کر ایک بچہ بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو یوں بنا لیا اور اپنے سر کو اس کے اوپر رکھ کر گھنٹوں روتے رہے، یہاں تک کہ روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ روتے
روتے روتے آپ کا سینہ مبارک تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا۔ یہ رونے کو دیکھ کر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روتے رہے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اس سے پہلے اتنا نہیں رویا، تو آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنا روئے وہاں پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری ماں کی شفقتیں مجھے یاد آ گئی تھی، میری ماں کی محبت مجھے یاد آ گئی تھی۔ پھر فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے بلاتی، بیٹا محمد، تو میں نماز میں ہوتا تو میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ میرے دوستو، آج سیرت کا جلسہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت ہر پہلو پر ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ کہ آج نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرے۔ آج اگر کسی سے اپنے والدین سے غصے سے کچھ کہہ دیا ہو، اپنے والدین سے گالی گلوچ کر دیا ہو، اپنے والدین کی نافرمانی کیا ہو، تو فوراً گھر کو جائے اور اپنے ماں سے معافی مانگے، اپنے باپ سے معافی مانگے، تاکہ آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے اور اخروی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے ماؤں کے ساتھ اف تک نہ کہو، اپنے والدین سے اف نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کی بات بھی اپنے والدین سے نہ کرو۔ میرے دوستوں، یہ سیرت کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج کے بعد میں اپنے والدین سے بد زبانی نہیں کروں گا، بد سلوکی نہیں کروں گا، اپنے گھر میں اخلاق سے پیش آؤں گا۔ اگر میرے ماں باپ غصے میں آ کر مجھے ڈانٹ دے، مار دے، تو اس پر میں صبر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور ان کے طریقوں پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لہو ماتر نبی کا جس میں تر یا